ओम शांति 20/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञानर धारणा करने सहित सत्ययोगी राज्यपद प्राप्त करने याद एवं पवित्रतार बल मध्य जमा कर। ज्ञानर धारणा करने सहित सत्ययोगी राज्यपद प्राप्त करने याद एवं पवित्रतार बल मध्य जमा कर। आज बाबांकर प्रथम प्रश्न अछि वर्तमान तुम पिलामानकर पुरुषार्थर लक्ष्य कौन हेबा दरकार। वर्तमान तुम पिलामानकर पुरुषार्थर लक्ष्य कौन हेबा दरकार। उत्तर बाबा कहते निजे सर्वदा खुशी रे रहिबा, बहुत बहुत मिठा हेबा, समस्तंकु स्नेहरे चलाइबा, यह ही तुमर पुरुषार्थर लक्ष्य हेबा उचित। यह द्वारा तुमे सर्वगुण संपन्न षोलकला संपूर्ण होइजिब। द्वितीय प्रश्न अछि जेउ मानकर कर्म श्रेष्ठ अटे सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। जेउ मानकर कर्म श्रेष्ठ अटे सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तरे बाबा कहते सेमानक द्वारा काहाकु भी दुख मिलिबो नाही। जेपरि बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती सेहीपरि श्रेष्ठ कर्म करुथिबा आत्मा माने मध्य दुखहर्ता सुखकर्ता होइथिबे। गीत अछि छोड़ भी दे आकाशासन। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने गीत शुणिले। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एक कथा किए कहिले। उभय पिता कहिले, निराकार पिता भी कहिले एवं साकार पिता मध्य कहिले। तेणु एहांकु कुआ जाउछि बाप एवं दादा। दादा हेउछंती साकार। ए गीत तो भक्ति मार्गर अटे। पिला माने जानिछंती एबे बाबा आसिछंती एवं बाबा ही सारा सृष्टि चक्रर ज्ञान आम बुद्धि रे धारण कराइछंती। तुम पिलामानकर मध्य बुद्धि रे रहिछि जे आमे 84 जन्म पूरा करिल। एबे नाटक पूरा हेउछि। एबे आमकु पवित्र हेबाकु पड़िबो जोग बा याद द्वारा। ज्ञान और जोग यह तो प्रत्येक कथारे आवश्यक। बारिस्टर को निश्चिंत मने पकाइबे एवं तांकठारु ज्ञान नेबे। एहाकु भी जोग एवं ज्ञानर बल कुहाजिबो। एठार तो एहा नुआ कथा अटे। दुनियार जोग एवं ज्ञान द्वारा सीमित शक्ति मिली थाए। एठारे जोग एवं ज्ञान द्वारा बेहद्र बल मिलुछि। कारण बाबा सर्वशक्तिमान अधिकारी अटंती। बाबा कहते मु ज्ञानर सागर मध्य अटे। तुमे पिला माने एबे सृष्टि चक्र को जानी गलणी। मूल बतन सूक्ष्म बतन सबु मने रहिछि। जेउ ज्ञान बाबांक ठारे रहिछि ताहा भी मिलिछि। तेबे ज्ञान को भी धारण करिबाकु हेबो एवं राजपद पाई बाबा तुम पिलामानकु जोग एवं पवित्रता मध्य शिखाउछंती। तुमे पवित्र मध्य हेउछ। बाबांक ठारु राजपद मध्य नेउछ। बाबा निजे ठारु मध्य श्रेष्ठ पद देउछंती। तुमे 84 जन्म नेई नेई पद हराई देइछ। एही ज्ञान वर्तमान तुम पिलामानकु मिलिछि। अति श्रेष्ठ हेबार ज्ञान श्रेष्ठ पितांक ठारु मिलिछि। पिलामाने जानिछंती जे आमे जेपरिकी बाप दादांकर घरे बसिछु। एही दादा माँ मध्य अटंती। शिव पिता तो अलगा अटंती, बाकी ए माँ मध्य अटंती। किंतु ए पुरुष शरीरधारी होइथिबा कारणरू माता मम्मा को निर्धारित करा जाइछि। मम्मा को मध्य पुष्य करा जाइछि। तांको द्वारा पुणी रचना होइछि। रचना मध्य हेउछि पुष्य। बाबा पिलामानकु पुष्य करिथांती संपत्ति देवा पाई। ब्रह्मा को मध्य पुष्य करिछंती। प्रवेश करिबा किंबा पुष्य करिबा एका कथा अटे। पिलामाने बुझुछंती एवं बुझाउछंती मध्य। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे समस्तंको यह बुझाइबाकु हेबो जे आमे निजर परम पिता परमात्मा को श्रीमत अनुसारे एई भारत को पुणी श्रेष्ठरु श्रेष्ठ कराउछु। तेणु निजकु मध्य श्रेष्ठ हेबाकु पड़िबो। निजकु देखिबाकु हेबो कि मु एपरि श्रेष्ठ होइछि। कौनसी भ्रष्टाचार काम करी काहाकु दुख देउ नाही तो। बाबा कहउछंती मु तो आसीछि पिलामानकु सुखी कराइबा पाई। तेणु तुमकु मध्य समस्तंकु सुख देबाकु हेबो।
ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହୁଁ ତ। ଶିବ ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବେହଦର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି କି ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମର କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝାଇବା ଦରକାର କି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନାମ ତ ରହିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ରଚୟିତା ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ସେହି ମୂଳଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବେ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ତୁମେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲଗାଇଲେ ତାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କିପରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ବର୍ଷା ମିଳିବ? ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ତ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏବେ କରାଇଲା ବାଲା କିଏ? ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ କେତେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏହିପରି ଥିଲୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତମର ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ମହାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ ବାନର ସେନା ନେଇଥିଲେ, ଏହା ବି ଠିକ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବାନର ସଦୃଶ ଥିଲେ। ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ବଗିଚା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ବଗିଚା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫୁଲର ବଗିଚା କେତେ ଛୋଟ ହେବ, ଏହି କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବାରେ ତତ୍ପର ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। କେହି ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ବସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ପତିତ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାର ଫଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ବି ପାପ ତ କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି ନେଣ ଦେଣ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ହେଉଛି ପାପକର୍ମ।
ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଏହି ମହିମା କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଲଟା ମତ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣାଉଛ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଦେହ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ହିଁ ଲୋନ୍ରେ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାପ ଦାଦା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିରାକାର ବାବା। ରଚନାକୁ ରଚନାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଅକୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଝିଅକୁ ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତତି ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ବହିପତ୍ର ଛପାଉଛ, ତେବେ ବି ଟିଚରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ତ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିଚରଙ୍କ ବିନା ବହିରୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର୍ସ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ଟିଚର ରୂପରେ ବସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ସୁପ୍ରିମ ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ଟିଚର ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ, କେବଳ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସନ୍ତାନ ହେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ବାବା ନିଜେ ଆସି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଥିବାରୁ ସାରା ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବି ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏହି ଭୁଲ ପୁଣି ବି ହେବ। ସାରା ଖେଳ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ୟାଦ କର। ଅଲପ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି। କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାରିବ ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୁହ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିପାରିବା? ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତୁମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନାହଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭାରତକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ତ ତୁମକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଝଣ୍ଡା ଲଗାଅ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ତୁମର ଝଣ୍ଡା ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର। ହୋଇ ତ ପାରିବ ନା? ଝଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବା ଡ୍ରାମା, ଏଥିରେ ତ ବିଲକୁଲ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ପୁଣି କେବେ ହେବ। ସ୍ୱତଃ ନିଜେ ନିଜର ହିସାବ ବାହାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ର ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଲେ? ଏତେ ସମୟ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରୂପ ବଦଳ କରି ଏଠାରେ ଆସି ସାକାର ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ବଦଳାଇ ସାକାରରେ ଆସ। ଆସିବେ ତ ଏଇଠାକୁ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ରୂପ ବଦଳି କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆସି ପୁଣି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତୁ। ରାଜଯୋଗ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର।
ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାପଢ଼ା କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଥିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରିସ୍ଥାନ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ କବରସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଚଢ଼ତି କଳା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛ ନା? ତେବେ ବାବା ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାର ଇସାରା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ବିଶାଳ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ମେହନତ ବିନା ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ? ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ୟାଦର। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନଲେଜ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଧୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଏବେ ଆଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସ, ତେବେ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିବେ। କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଗୁଲ ବାଜିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତାବନୀ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେବାରେ ହିଁ ତୁମର ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ କିପରି କୁହାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁନାହିଁ ତ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନ ଥିବ ସେଠାରେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ପାଖାପାଖି ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଯଦି ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଗୁଆ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଯଦି ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଗୁଆ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 20 ନମ୍ବର ଅଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଏବେ ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଏବଂ ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଉଛ,
ତା ଅପେକ୍ଷା ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଡ଼ା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଯେତିକି ବି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲିବାରେ ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା କେବେ କମ୍ ହେବାର ଦେଖି ନିରାଶ ହେବା ଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।